प्रिय छात्र, हिंदी ऑनलाइन क्लास के लिए आप सबका स्वागत है। पिछले अवधि में मैंने आपको मेरा देश मेरी माँ गद्य पाठ पढ़ाया था। विश्वास करता हूँ आप सब इस गद्य पाठ को समझे होंगे, पढ़े होंगे और नोट्स भी लिख रहे होंगे। आज मैं शिक्षा पद्य पाठ के बारे में चर्चा करने आपके सामने उपस्थित हूँ। शिक्षा कविता का रचयिता ठाकुर गोपाल चरण सिंह है। बच्चों पहले हम ठाकुर गोपाल चरण सिंह जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि परिचय इस तरह है। ठाकुर गोपाल चरण सिंह, इनका जन्म रीवा के झांसी में हुआ था। ठाकुर गोपाल चरण सिंह जी का जन्म 1892 में 1960। इनका जन्म उत्तर प्रदेश। ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಚರಣ್ ಸಿಂಹರ ಜನ್ಮ ಆಗಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಝಾನ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೀವಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ। ठाकुर गोपाल चरण सिंह जी का माता का नाम प्रभुराज कुंवरी और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। ठाकुर गोपाल चरण सिंह ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಭುರಾಜ್ ಕುಂವರಿ और ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬಂದು ठाकुर जगत बहादुर सिंह। पिताजी संस्कृत के प्रखंड पंडित थे। पिताजी ठाकुर जगत बहादुर सिंह संस्कृत के प्रखंड पंडित थे। किस भाषा के बच्चों? संस्कृत के प्रखंड। ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಂಡಿತರು ಆಗಿದ್ರು ಠಾಕೂರ್ ಜಗತ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಹರು। पिताजी के देख रेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಚರಣ್ ಸಿಂಹರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। केवल 13 वर्ष की अवस्था में ಕೇವಲ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಅಂಗ್ರೇಜಿ का अर्थ है ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದೋದನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು। इसी समय उनके पिता का देहांत हो गया। एक दुर्घटना हो गई। केवल ठाकुर गोपाल चरण सिंह जी को 13 वर्ष की अवस्था था, तभी उसके पिता के ठाकुर जगत बहादुर सिंह जी का देहांत हुआ। ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಚರಣ್ ಸಿಂಹರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ। ಆ ಒಂದು ಕೇವಲ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ। मेट्रिकुलेशन आगे वे पढ़ ना सके, इसी कारण से उसके पिता को खोकर ठाकुर गोपाल चरण सिंह ने मेट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ ना सके। ಅವರು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಅವರು SSLCವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು। ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಮರಣ ಆಗಿದ್ದರ ಕಾರಣ ಅವರು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ। इनकी भाषा सरल और बोलचाली की है। ठाकुर गोपाल चरण सिंह जी की भाषा, साहित्य लिखने की भाषा बहुत सरल और बोलचाली की है। बोलचाली का अर्थ है सामान्य भाषा, प्रचलित भाषा। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು। ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनके बहुत मिला। ठाकुर गोपाल चरण सिंह के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ठाकुर गोपाल चरण को प्रोत्साहन करके आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया। ಅವರ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು। ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಹಾವೀರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ನೀಡಿದರು।
सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगे. एक ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಿಕಾ है ಸರಸ್ವತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕವಿತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. कविताएं एकवचन बहुवचन. जगदा लोक इनका महाकाव्य है. ठाकुर गोपाल चरण सिंह जी का एक महान काव्य है जगदा लोक. माधवी, मानवी, कदम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्त काव्य है. ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಾವೇ ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಧವಿ, ಮಾನವಿ, ಕದಂಬಿನಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತಿ, ಸಂಚಿತ, ಸುಮನ್, ವಿಶ್ವಗೀತ್ और ಗ್ರಾಮಿಕಾ ಸ್ವತಃ ಇವರೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳು. ग्रामिका और जगदा लोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है. ग्रामिका और जगदा लोक उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी साहित्य को सम्मान करते हुए पुरस्कार देते हुए सम्मानित किया गया है. बच्चों, पाठ्यक्रम का हर गद्य पाठ हो या पद्य पाठ हो एक प्रमुख उद्देश्य पर आधारित होता है. उसी तरह शिक्षा कविता भी एक प्रमुख उद्देश्य पर आधारित है. इस कविता का उद्देश्य है कि इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा, ಶಿಕ್ಷಾ का अर्थ है ಶಿಕ್ಷಣ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಕಲೀಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಗಲಿ ಹೇಳೋದು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಕಲಿತಂತಹ ಕಲಿಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. इसी कारण से ठाकुर गोपाल चरण सिंह ने यह कहना चाहता है कि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಚರಣ ಸಿಂಹರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. जीवन में यश की प्राप्ति के लिए, ಯಶಸ್ಸು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮುಸೀಬತ್ का अर्थ है कष्टों को, समस्याओं को ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮನಾ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೇ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎದುರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಬಿನಾ ಪರಿಶ್ರಮ का अर्थ है मेहनत. बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते. बच्चों, यह वाक्यांश पर आप ध्यान दीजिए. बिना परिश्रम, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ದಿರ, ಮೆಹನತ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ದಿರ ಯಾವುದನ್ನು ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಖವನ್ನು ತರಿಸುತ್ತೆ. ठाकुर गोपाल चरण सिंह ने यह कहना चाहता है कि शिक्षा कविता का प्रमुख उद्देश्य है कि हम क्या करना है, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है और बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं. परिश्रम से हम क्या करना है, मेहनत करते हम यश को प्राप्त करना है. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆತನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಚರಣ ಸಿಂಹರ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಉದ್ದೇಶ. बच्चों, शिक्षा कविता से संबंधित कुछ नया शब्दों का अर्थ हम जानेंगे. शिक्षा कविता का शब्दार्थ इस तरह है: दुनिया, जगत, संसार, ಪ್ರಪಂಚ. ಲಘು, ಚೋಟ, ಹಲ್ಕ, ಚಿಕ್ಕ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಂಗ್, ಪತಂಗ್, ಚಿಟ್ಟೆ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಉರ್, ಛಾತಿ, ಸೀನ. ಊರ್ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಎದೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ವಾರಿದರ್, ಬಾದಲ್, ಮೋಡಗಳು. ಬಾದಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಮೋಡಗಳು. ಗಿರಿ, ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟ. ಛೇದ್, ಛಿದ್ರ, ಸುರಾಗ್,
ರಂಧ್ರ ಅಥವಾ ತೂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಛೇದ್ ಅಂದರೆ ತೂತು ಅಥವಾ ರಂಧ್ರ. ಚಕ್ಕರ್ ಖಾನ ಇದರ್ ಉದರ್ ಘೂಮ್ನ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರ್ ಉದರ್ ಘೂಮ್ನ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡುವಂಥದ್ದು. बच्चों नया शब्द का अर्थ समझ लिया, आगे बढ़ेंगे, कविता के ओर हम बढ़ेंगे। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर, दुनिया का समानार्थक शब्द है जगत, प्रपंच आदि। जब शिशु का जन्म होता है, पहला शिशु में दुनिया में आते हैं, क्या करते हैं बच्चों? रोते हैं या हंसते हैं? सभी शिशु ने क्या करता है, जब इस पृथ्वी पर आता है रो रो कर आता है। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಜನನ ಅಳುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾನೆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೋ ರೋಕರ್ ಹಂಸನಾ सीखा, केवल बच्चे रोते रहते हैं नहीं, उन्होंने क्या करते हैं, इस दुनिया को अपने आप को समर्पित करते हैं। ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಳ್ತಾರಂಥ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಅಳುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಗೋದನ್ನು ಸಹ ಮಗು ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಶಿಶುನೇ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಆಕರ್ ರೋ ರೋಕರ್, ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ರೋ ರೋಕರ್ ಹಂಸನಾ सीखा, ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾನೆ ಮಗು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ನಗೋದನ್ನು ಸಹ ಮಗು ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲಘು ಹೋಕರ್ ಬಡ್ನಾ सीखा, ಲಘು का अर्थ है ಅಗುರ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಚೋಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲಘು ಹೋಕರ್, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಲಗಿರೋ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಗು ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 4 ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥ ಮಗು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆನ, ಬಡ್ನಾಕಾರ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. गिर गिर कर चलना सीखा, बच्चों ने क्या करता है, गिर गिर कर, ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ, 4 ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಂಬೆಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭಯ ಬೀಳುತ್ತೆ, डरता है, लेकिन गिर गिर कर अनुभव के द्वारा बच्चे ने गिर गिर कर चलना सीखता है। ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಮಗು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಟ್ಟರು, ನಂತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೇ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಪಡ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಡೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ. इस पंक्ति का उद्देश्य है कि इस दुनिया में आकर बच्चे ने क्या करता है, पहला रोता है और इस अवस्था को अपने आप को समर्पित करके उन्होंने लघु होकर बढ़ना सीखता है और गिर गिर कर चलना भी सीखता है। सबको बच्चे ने सीखता है, शिशु ने सीखता है। किस तरह, अनुभव के द्वारा सीख है, अनुभव के द्वारा मिलने का शिक्षण है। ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಕಲಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಗು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. कितना ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। कितना ही चक्कर खाकर, चक्कर का अर्थ है बच्चों इधर उधर घूमना, ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂಗೋಂ का अर्थ है ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇರುವಂತಹ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. चंगों क्या करता है, चक्कर खाकर इधर उधर घूमता है, ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹಾರುತ್ತೆ.
ಹಾರ್ತಾ ಹಾರ್ತಾ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಹಾರೋದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಾನವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೀಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ ಸಿಂಹರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರುವಂಥ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ कलिता है। कितना ही चक्कर काकर चंगों ने क्या करता है, चढ़ना सीखा। उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। उर का अर्थ है हृदय, ಎದೆ. ಊರ್ ಛೇದಕರ್ ಅಪ್ನ ಮುರ್ಲಿನೇ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಳಲನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಿದಿರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವಂಥ ಕೊಳಲು ಮೊದಲು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿದಿರಿನ ಕೋಲನ್ನು ಊರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ ಛೇದಕರ್, ಇಲ್ಲಿ ಛೇದ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೂತು, ಹೋಲ್ಸು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಳಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕೊಳಲು ಮೊದಲು ಬರೀ ಒಂದು ಬಿದಿರು ಕಡ್ಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಊದ್ತಾರ, ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಊರ್ ಛೇದಕರ್ ಅಪ್ನ ಮುರ್ಲಿನೇ ಗಾನ ಸೀಕ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಕೊಳಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಧ್ರಗಳಿಂದಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಡನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಚರಣ ಸಿಂಹರು ತುಂಬ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸರಳವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು, चंगों का उदाहरण देता है और मुरली का उदाहरण देते हुए अनुभव के द्वारा शिक्षा के बारे में बता रहे हैं. ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಟ್ ಮಿಟ್ಕರ್ ವಾರಿಧರೋ ನೆ ಪಾನಿ ಬರ್ಸಾನಾ ಸೀಕಾ, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा. ಮಿಟ್ ಮಿಟ್ಕರ್ ವಿರುಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ಹೈ ಬಚ್ಚೋ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ವಾರಿದರ್ का अर्थ है बादल. ಮಿಟ್ ಮಿಟ್ಕರ್ ವಾರಿದರೋನೆ ಪಾನಿ ಬರ್ಸಾನ ಸೀಕಾ. ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ ನೀರಿನ ಬೂಂದೆ, ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಧರೆಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೈ, हमारा जीवन में आने वाले सभी मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ना ज़रूरी है. कष्टों को सहकर हंसते हंसते अपना जीवन बिताना चाहिए. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಡಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಧರೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಆತ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ತರು ಗಿರಿವರ್ ಸೆ ಗಿರ್ ಗಿರ್ಕರ್. ತರು का अर्थ है ಗಿಡ ಮರಗಳು. ಗಿರಿವರ್ ಬೆಟ್ಟ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಿರ್ಗಿರ್ಕರ್ ಆ ಒಂದು ಸಂದು ಗೊಂದುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಧರೆಗೆ ಬೀಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ನದಿಯೋನೇ ಬಹನಾ ಸೀಕಾ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಚರಣ ಸಿಂಹರು ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಡಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಧರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ ಹರಿಯೋದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ. इस तरह अनुभव के द्वारा प्रकृति के प्रति अंश भी क्या कर रहा है, अनुभव के द्वारा शिक्षण प्राप्त कर रहा है. उसी तरह मानव क्या करना चाहिए बच्चों, मानव भी क्या करना है, अपना जीवन में आने वाले सभी मुसीबतों का सामना करके उन्होंने यश को प्राप्ति करना है. अनुभव के द्वारा यश को प्राप्ति करना है, वहाँ आगे बढ़ना ज़रूरी है. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಲಿತಂಥ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೇಖಕರ ಕವಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ. बच्चों मैं समझता हूँ आप सब इन 3 पंक्तियों का
भावार्थ समझे होंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों। इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न गृहपाठ के लिए इस तरह है, ध्यान दीजिए बच्चों। शिशु ने रो रो कर क्या सीखा है? पहला प्रश्न है, शिशु ने रो रो कर क्या सीखा है? शिशु ने रो रो कर हंसना सीखा है। इस दुनिया में आकर शिशु ने रो रो कर हंसना सीखा है। दूसरा प्रश्न है, शिशु ने लघु होकर क्या सीखा है? शिशु ने लघु होकर बढ़ना सीखा है। तीसरा प्रश्न है, शिशु ने चलना कैसा सीखा है? शिशु ने गिर गिर कर चलना सीखा है। शिशु ने सब कुछ कहाँ आकर सीखा है बच्चों? शिशु ने दुनिया में आकर सब कुछ सीखा है। चंगू ने क्या सीखा है? चंगू ने चढ़ना सीखा है। चंगू ने क्या सीखा है बच्चों? चंगू ने चढ़ना सीखा है। मुरली ने गाना कैसा सीखा है? मुरली ने उर छेद कर गाना सीखा है। मुरली ने अपने उर छेद कर गाना सीखा है। वारिदरों ने पानी बरसाना कैसा सीखा है? वारिदरों ने मीट मीट कर वारिदरों ने पानी बरसाना सीखा है। नदियों ने बहना कैसा सीखा है बच्चों? नदियों ने तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा है। 8 प्रश्न के लिए आप उत्तर अपने होमवर्क में लिख लीजिए बच्चों। मैं समझता हूँ शिक्षा कविता के बारे में भावार्थ आप सब लोग समझे होंगे। आगे अवधि में हम आगे पढ़ेंगे। आपको यदि संशय हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।